Welcome all students, रेज शिक्षण संस्था सातारा, रोज प्रोजेक्ट 2021-22. Long form of ROSE is Rayat Online School Education. 11th Science conducted by Yashwantrao Chavan Institute of Science Satara. Myself Miss Patil Varsha Anandrao, Junior College teacher from YC College Satara. Today we are going to study about the 11th Science subject Biology. आपण इयत्ता 11वीचा सब्जेक्ट बायोलॉजी हा विषय आज बघणार आहोत. आतापर्यंत 10वी पर्यंत तुम्ही विज्ञान ह्या विषयामध्ये फिजिक्स, केमिस्ट्री आणि बायोलॉजी असे एकत्र शिकत होता. पण इयत्ता 11वीला बायोलॉजी मध्ये आपल्याला दोन ब्रांचेस तुम्हाला बघायला मिळतील. फर्स्ट वन इज अ बॉटनी आणि सेकंड वन इज अ झूलॉजी. इन केस ऑफ बॉटनी स्टडी ऑफ प्लांट्स आणि इन केस ऑफ झूलॉजी स्टडी ऑफ एनिमल्स. बॉटनी म्हणजे वनस्पतीशास्त्र आपण बायोलॉजी मध्ये बघणार आहे. दुसरा भाग म्हणजे झूलॉजी म्हणजे प्राणीशास्त्र बघणार आहे. लेट्स सी द चॅप्टर वाइज डिस्ट्रीब्युशन ऑफ मार्क्स standard 11 in subject biology. There are total 16 chapters. Chapter number 1, living words, marks without option 2 marks, with option 3 marks. Chapter number 2, systematics of living organism, marks without option 3 marks, with option 4 marks. Chapter number 3, kingdom plantae, marks without option 5 marks, with option 7 marks. Chapter number 4, kingdom animalia, marks without option 4 marks, with option 5 marks. Chapter number 5, cell structure and organization, without option 4 mark, with option 5 marks. Chapter number 6, biomolecules, without option 4 mark, with option 5 marks. Chapter number 7, cell division, without option 4 mark, with option 6 mark. Chapter number 8, plant tissues and anatomy, without option 4 mark, with option 6 marks. Chapter number 9, morphology of flowering plants, without option 7 mark, with option 10 mark. जास्त मार्क मिळून देणार हा चॅप्टर आहे. चॅप्टर नंबर 10, एनिमल टिश्यू, विदाउट ऑप्शन 4 मार्क, विथ ऑप्शन 6 मार्क्स. चॅप्टर नंबर 11, स्टडी ऑफ एनिमल टाइप अँड स्पेशली आपण ह्यामध्ये कॉकरोच बघणार आहोत. विदाउट ऑप्शन 4 मार्क, विथ ऑप्शन 6 मार्क्स. चॅप्टर नंबर 12, फोटोसिंथेसिस, विदाउट ऑप्शन 5 मार्क, विथ ऑप्शन 7 मार्क. चॅप्टर नंबर 13, रेस्पिरेशन अँड एनर्जी ट्रान्सफर, विदाउट ऑप्शन 5 मार्क, विथ ऑप्शन 7 मार्क. चॅप्टर नंबर 14, ह्यूमन न्यूट्रिशन, विदाउट ऑप्शन 5 मार्क, विथ ऑप्शन 7 मार्क. Chapter number 15, excretion and osmoregulation, without option 5 mark, with option 7 mark. And last one, chapter number 16, skeleton and movement, without option 5 mark, with option 7 mark. Therefore total ह्या वर्षी आपल्याला 70 मार्काचा विदाउट ऑप्शनचा पेपर लिहायचा आहे. विथ ऑप्शन हा पेपर आपल्याला 98 मार्काचा असणार आहे. Then let's study about the subject biology, 11th science. Today we are going to start topic number or chapter number 3, kingdom plantae. This is our lecture number 1. Up to 10th standard, we have to already study about the 5 kingdom system proposed by R.H. Whitaker. Such a 5 kingdoms are kingdom Monera, kingdom Protista, kingdom Fungi, kingdom Plantae, and kingdom Animalia. Out of these 5 kingdoms, kingdom Plantae is most important kingdom. Therefore, our topic is related to kingdom Plantae. In this topic, we have to study most important and beautiful plants. Let's start our topic. Kingdom Plantae include multicellular photosynthetic producers of the biosphere belong to kingdom Plantae. Kingdom Plantae मध्ये multicellular म्हणजे अनेकपेशीय, photosynthetic आहे. त्याला प्रोड्युसर का म्हणले? Because plants produce their own food material with the help of process that is photosynthesis. Therefore, they are present in the biosphere. Kingdom plant is further classified on the basis of characteristics like absence or presence of seeds, vascular tissue means xylem and phloem, differentiation of plant body. या सगळ्याचा विचार करून किंगडम प्लांटी आपण फर्दर क्लासिफिकेशन आज या पूर्ण चॅप्टर बरोबर शिकणार आहोत. The kingdom plant is divided into 2 subkingdom. First subkingdom is called phanerogamy and second subkingdom is called as a cryptogamy. The subkingdom phanerogamy includes members called phanerogams, and phanerogams are commonly called as a seed producing plants. Phanerogam मध्ये सगळे seed producing plants आपण बघणार आहोत. They produce special reproductive structure that are visible. Reproductive structure ह्यांचे visible आहे, सहज डोळ्यांनी easily seen होतात. Phanerogams is a Greek word. Phanero means visible and gamus means marriage. Second subkingdom is subkingdom cryptogamy. The members of cryptogamy are called as a cryptogams. Cryptogams are spore-producing plants and do not produce seeds and flowers. Cryptogams हे specially seed-producing plants नाही, हे spore-producing plants आहेत.
त्यामध्ये डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स अँड फ्लावर. सीड अँड फ्लावर दिसणार नाही, प्रोड्यूस होत नाही. दे प्रोड्यूस सेक्शुअली बाय गॅमेट्स बट सेक्स ऑर्गन्स आर कन्सिल्ड. The cryptogams is a Greek word. Cryptos means hidden or concealed. अजूनही concealed चा खूप सोपा अर्थ तुम्हाला पाहिजे असेल तर concealed means cannot see easily and gamus means marriage. त्याच्यामध्ये तुम्हाला सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बाय गॅमेट मार्फत होणार आहे. त्यांचे सेक्स ऑर्गन्स हे इझिली सीन नाहीत म्हणून त्याला आपण क्रिप्टोगॅम मध्ये टाकलेलं आहे. हा एक तुम्हाला फ्लो चार्ट दिसतोय क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम प्लांटीचा. Kingdom plant is divided into two subkingdoms. Subkingdom cryptogamy include cryptogams, and second subkingdom is called as a phanerogamy, include the member is called as a phanerogams. Cryptogams is divided into two divisions: division Thallophyta, division Bryophyta, and third important division that is Pteridophyta. Therefore, cryptogams are divided into three divisions: Thallophyta, Bryophyta, and Pteridophyta. क्रिप्टोगॅमचं वर्गीकरण हे 3 डिव्हिजन मध्ये केलेलं आहे. या 3 डिव्हिजन वर्गीकरण करताना 2 क्रायटेरिया डोळ्यासमोर ठेवलेले आहेत. क्रिप्टोगॅम्स आर डिवायडेड इनटू 3 डिव्हिजन ऑन द बेसिस ऑफ नॉन व्हॅस्क्युलर प्लांट्स अँड व्हॅस्क्युलर प्लांट्स. नॉन व्हॅस्क्युलर प्लांट्स म्हणजे ज्यांच्यामध्ये व्हॅस्क्युलर टिश्यू दॅट इज झॅलेम एंड फ्लोएम नाही, त्यामध्ये 2 डिव्हिजन येतील: डिव्हिजन थॅलोफायटा अँड डिव्हिजन ब्रायोफायटा. क्रिप्टोगॅम्स मध्ये जे व्हॅस्क्युलर प्लांट्स आहेत म्हणजेच त्यांच्यामध्ये झॅलेम एंड फ्लोएम ह्या व्हॅस्क्युलर टिश्यू आहेत, त्यामध्ये एकच डिव्हिजन येणार आहे दॅट इज टेरिडोफायटा. The subkingdom phanerogams are divided into 2 divisions, that is division gymnosperm and division angiosperm. Both these divisions include vascular tissue or they are vascular plants. Phanerogams मध्ये non-vascular plants कुठलेही नाहीत. Therefore, division angiosperm is divided into 2 classes: class Dicotyledone and class Monocotyledone. This is a flow chart of kingdom planting. Next. Study the silent features of major plant groups under cryptogams. The cryptogams include first division that is Thallophyta, and Thallophyta is a non-vascular plants. Let's study the silent features of Thallophyta. Thallophytes are members, are mostly aquatic, पाण्यात राहणारे सगळे आहेत. Few grow on other plants as epiphytes, दुसऱ्या झाडावर वाढतात. Epi means above, phyton means plant. Some grow symbiotically and epizoic. Epizoic means that they grow or living on non-parasitically on the exterior of living organisms. Aquatic algae grow in marine or fresh water. Most of them are free living while some are symbiotic. Symbiotic चा साधा आणि सोपा अर्थ आहे ते एकमेकाच्या म्युच्युअल अंडरस्टँडिंग राहतात, सहकार्याने राहतात. Plant body is thallid. ह्याला thallid plant body का म्हटलंय? Because they undifferentiated into root, stem and leaves. त्यांना रूट, स्टेम आणि लीफ मध्ये विभाजन प्लांट बॉडीचं झालेलं नाही किंवा डिफरन्शिएशन झालेलं नाही. They may be small, unicellular, microscopic. त्यामध्ये काही अलगे आहेत ते खूप स्मॉल आहेत, मायक्रोस्कोपिक आहेत, युनिसेल्युलर आहेत. मायक्रोस्कोप शिवाय आपण त्यांना पाहू शकत नाही म्हणून त्याला मायक्रोस्कोपिक म्हणले. अशी अलगे आहे लाईक क्लोरेला, ही नॉन मोटाईल आहे, हालचाल करणार नाही. अँड क्लॅमिडोमोनास इज अ मोटाईल. Then next, in division Thallophyta, they can be multicellular, unbranched, filamentous like Spirogara. Spirogara हे unbranched आहे, filamentous आहे. Then branched filamentous like Cara. Cara ही अशी अलगी आहे जी branched आहे. Sargassum is a huge macroscopic seaweed. Macroscopic म्हणले मायक्रोस्कोपची गरज नाही डोळ्याने बघणारी. Seaweed आहे which measures more than 60 meters in length, is also an alga. 60 मीटर पर्यंत किंवा त्यापेक्षा जास्तही वाढू शकते. The algal cell wall contains either polysaccharide like cellulose or glucose or a variety of proteins or both. Reserve food material is in the form of starch and it is other forms. Reserve food material बऱ्याच वेळा स्टार्चच्या रूपातच तुम्हाला इथे बघायला मिळेल. Chlorophyll A is an essential pigment. It's present in all the groups of algae. मगाशीच आपण बघितल्याप्रमाणे क्लोरोफिल ए हे इसेन्शियल पिगमेंट आहे. फोटोसिंथेसिस साठी सगळे algae ग्रीन कलरचे असतात, फोटोसिंथेसिस करतात म्हणून क्लोरोफिल ए कुठल्याही प्रकारच्या algae मध्ये इसेन्शियल पिगमेंट तुम्हाला बघायला मिळेल. Another silent feature of division Thallophyta, reproduction takes place by 3 different methods. First method is called as a vegetative reproduction. What is vegetative reproduction? Reproduction takes place with the help of vegetative parts of the plants, and such a vegetative parts are roots, stem or leaves. अशा मार्फत होणारा रिप्रोडक्शन त्याला vegetative reproduction म्हणतात. Vegetative reproduction by fragmentation in filamentous form. फ्रॅगमेंटेशन म्हणजे फ्रॅगमेंट पडतात, फिलामेंटस algae चे तुकडे पडतात.
अँड सेल डिव्हिजन इन युनिसेल्युलर फॉर्म. सेल डिव्हिजन ही एकपेशीयमध्ये अल्गीमध्ये होते व्हेजिटेटिव्ह रिप्रोडक्शन. सेकंड मेथड of reproduction takes place in Thallophyta is asexual reproduction. Asexual reproduction occurs by the formation of various types of non-motile or motile spores. Asexual reproduction हे नॉन मोटाईल किंवा मोटाईल स्पोर्सच्या बाबतीत होईल. सेक्शुअल ऑर्गनची किंवा सेक्स ऑर्गनची इथं गरज नसते. थर्ड मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड एज अ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय फॉर्मेशन अँड फ्युजन ऑफ गॅमेट्स. त्यामध्ये मेल आणि फिमेल गॅमेट्स आधी फॉर्म होतील आणि नंतर मेल आणि फिमेल गॅमेट हे फ्यूज होतील. The life cycle of alga exhibits the phenomenon of alternation of generation. अल्गीच्या लाईफ सायकल मध्ये एक वैशिष्ट्यपूर्ण फेनॉमिनन दिसून येतं, त्याला अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन म्हणले. त्या अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मध्ये दोन फेजेस आहेत. फर्स्ट फेज इज अ डॉमिनंट हॅप्लॉइड फेज. हॅप्लॉइड मीन्स सिंगल सेट ऑफ क्रोमोझोम यांच्यामध्ये असतो. सेकंड फेज इज कॉल्ड एज अ रिड्युस्ड डिप्लॉइड फेज, दॅट इज डबल सेट्स ऑफ क्रोमोझोम असणारे डिप्लॉइड फेज मध्ये. डॉमिनंट हॅप्लॉइड फेज गिव्स राइज टू diploid reduced phase and diploid phase gives rise to dominant haploid phase. हे चक्र कायम सुरू राहतं लाईफ सायकल मध्ये, म्हणून ह्या फेनॉमिनला नाव दिले अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. डिपेंडिंग अपॉन द प्रीडॉमिनंट photosynthetic pigments, algae are divided into three major groups. First group is called as a chlorophyceae, that is red algae. Second group is called as a phaeophyceae, that is brown algae, and third group is called as a rhodophyceae, that is red algae. Let's study about the silent feature of all these three groups of algae. First group of algae is called as a chlorophyceae, that is called as a green algae. The first silent feature of chlorophyceae are these are found mostly in fresh water and few are brackish water and marine water. तर आतापर्यंत आपण मोस्टली तुम्हाला लक्षात येईल की फ्रेश वॉटर म्हणले की गोडं पाणी आहे, मराईन म्हणले की आपल्याला खारं पाणी आहे. ब्रॅकिश हा नवीन थोडासा शब्द इथे येतोय, ब्रॅकेटचा अर्थ आपण बघणार आहे. ब्रॅकिश वॉटर मीन्स दे आर स्लाइटली साल्टी, अनप्लीझंट अँड प्रेझेंट इन द शॅलो पूल्स. अशा प्रकारला ब्रॅकिश वॉटर म्हणले. प्लांट बॉडीज युनिसेल्युलर, कलोनियर अँड फिलामेंटस. सेल वॉल इज चीफली कंपोज्ड ऑफ सेल्युलोज. सेल वॉल ह्यांचा चीफली सेल्युलोज तयार झालेली आहे. मोटाईल सेल possesses 2 to 8 इक्वल साइज्ड अपायकल फ्लॅजेला. तर मोटिलिटीसाठी ह्यांच्या अपायकल फ्लॅजेला असतात, हे इक्वल साइज्ड असतील, जास्तीत जास्त ते 2 ते 8 असू शकतात. क्लोरोप्लास्ट आर ऑफ व्हेरियस शेप्स लाईक डिस्कॉइड, प्लेट लाईक, रेटिक्युलेट, कप शेप्ड, रिबन शेप्ड और स्पायरल विथ प्रीडॉमिनंट photosynthetic pigments. Chlorophyll A and chlorophyll B is mostly present. In case of chlorophyceae, पायरिनॉइड्स आर लोकेटेड ऑन क्लोरोप्लास्ट. तुम्ही स्पायरोगेरा जर बघितलं तर त्याच्यावर पायरिनॉइड तुम्हाला दिसतोय. मेंबर्स म्हणजे कुठले मेंबर्स? क्लोरोफायसी. द मेंबर्स ऑफ क्लोरोफायसी आर रिच इन प्रोटीन्स, सो दे आर यूज्ड ॲज अ फूड अँड दे आर यूज्ड इवन बाय स्पेस ट्रॅव्हलर. स्पेस ट्रॅव्हलर हे का वापरतात? तर प्रोटीन रिच आहेत, थोड्या जागेमध्ये ते सहज कॅरी घेऊन शकू शकतात स्पेसमध्ये, म्हणून हाय प्रोटीन फूड म्हणून स्पेस ट्रॅव्हलर ते वापरतात. फॉर एक्झाम्पल क्लोरेला, क्लॅमेडोमोनाज, स्पायरोगेरा, 10वी पर्यंत स्पायरोगेरा बघितल्याच आहे, कारा, व्हॉल्वॉक्स, युरोथ्रिक्स एटसेट्रा. द स्टोर्ड फूड इज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. बघा आपण डायग्राम बघतोय, खूप छान 10वी पर्यंत आपण बघत आलेलो, दॅट इज स्पायरोगेरा. स्पायरोगेरा शू म्युसिलेज, म्हणजे तुम्हाला माहिती की आपण स्पायरोगेरावर पाय जर ठेवला पाण्यामध्ये चटकन सटकतो. ते म्युसिलेजिनस थोडंसं चिकट असणारा स्त्राव आहे त्या फिलामेंटवर. सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, सायटोप्लाझम. पायरिनॉइड्स आर प्रेझेंट अँड व्हॅक्युअल्स आर ऑल्सो प्रेझेंट. न्यूक्लियस इज स्टार शेप्ड. क्लोरोप्लास्ट आहे बघा, रिबन शेप्ड क्लोरोप्लास्टवर पायरिनॉइड प्रेझेंट दिसतील अँड सायटोप्लाझम स्टँड इज प्रेझेंट. सेकंड वन इज अ क्लॅमिडोमोनाज, दे शो इक्वल साइज्ड 2 फ्लॅजेला मुवमेंटसाठी त्याच्या. व्हॅक्युल आहे, मायटोकॉन्ड्रिया आहे, गोल्गी ॲपरेटस आहे. स्पेशल कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लॅमिडोमोनाज इज कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट. बघा इथं कप शेप्ड दिसतोय, पूर्ण कप शेप्ड झाला दिसतोय क्लोरोप्लास्ट. सायटोप्लाझम्स आर प्रेझेंट, पायरिनॉइड्स आर प्रेझेंट, स्टार्च ग्रेन आर प्रेझेंट, न्यूक्लियस इज प्रेझेंट, स्टिग्मा दॅट इज आय स्पॉट इज प्रेझेंट. नेक्स्ट इज कारा. कारा ही बघा तुम्हाला छान प्रोफ्युजली ब्रांचेड दिसतंय, ग्रीन कलर दिसतोय. इथं काही आपण प्लांट बॉडी ऑर्गन घेतले, हॅबिट घेतलेला आहे, नोड आहेत, शूट ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ आहे, शूट ऑफ लिमिटेड ग्रोथ आहे, इंटर नोड आहेत आणि रायझॉइड, दॅट इज 2 रूट्स आर अब्सेंट बट रायझॉइड्स आर प्रेझेंट. नोक्युल नावाचा एक भाग दिसतो सेक्स ऑर्गन्स मध्ये, लॅटरल्स आहेत, ग्लोब्युल आहे, इंटर नोड आणि नोड दिसते. आता ही थोडीशी इनलार्ज डायग्राम तुम्हाला इथे दिसते. प्लांट बॉडी आपण काराची जी पूर्ण आहे त्याला गॅमेटोफाइट म्हणतो.
What is gametophyte? Gametophyte means gamete bearing plant body is called as a gametophyte. Such a gametophyte, gametangia are present. In case of gametangia, oogonium that is contain eggs and anthidium that is contain sperm. इथे इन्लार्ज करून दाखवलेलं आहे. व्हॉल्वॉकची आपल्याला एक डायग्राम बघायची बघा. इथं कॉन्ट्रॅक्टेड व्हॅक्युल आहे, न्यूक्लियस आहे, अपायकल फ्लॅजेला इक्वल साईडच्या दिसतात, आय स्पॉट आहे, क्लोरोप्लास्ट दिसते. हीच थोडीशी इन्लार्ज करून आपण इथं खाली घेतलेलं आहे. ही रिंग लाईक किंवा स्प्रिंग लाईक स्ट्रक्चर तुम्हाला जे दिसतंय त्याला नॉन रिप्रोडक्टिव्ह सेल म्हणले. जिलॅटिनस सेल वॉल आहे याचं आणि गोनिडियम रिप्रोडक्टिव्ह सेल ह्यामध्ये दिसते. Next group of algae is called as a Phaeophyceae, or it is also called as a brown algae. Let's study the silent features of Phaeophyceae. The first silent feature of Phaeophyceae, the plant body is mostly marine and brackish water, rarely fresh water. म्हणजे ह्या क्वचितच तुम्हाला गोड्या पाण्यामध्ये दिसतील, पण त्यांचं अस्तित्व मराईन आणि ब्रॅकिश वॉटर मध्ये असतं. The simple branched or filamentous, दोन्ही प्रकारे ह्या ब्राउन algae असू शकतात. ब्रांचेड सुद्धा आहेत, फिलामेंटस सुद्धा आहेत. फिलामेंटस एक्झाम्पल एक्टोकार्पस और प्रोफ्युसली ब्रांच एक्झाम्पल आहे पिटालोनिया. सेल्युलोज इज असोसिएटेड विथ अल्जीन इन सेल वॉल, ह्याच्याबरोबर ते असणार आहे. द प्रिन्सिपल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स इन्क्लूड क्लोरोफिल ए अँड क्लोरोफिल सी. हे प्रकर्षाने आपल्याला लक्षात ठेवायचं आहे. तिन्ही प्रकारच्या अल्गीच्या ग्रुपमध्ये तुम्हाला क्लोरोफिल ए कॉमन दिसेल, पण त्याच्या जोडीला दुसरा जो आहे क्लोरोफिल पिगमेंट तो वेगळा आहे. मग अशी आपण क्लोरोफायसी मध्ये क्लोरोफिल ए आणि बी बघितलं, आता फिओफायसी मध्ये क्लोरोफिल ए आणि क्लोरोफिल सी बघतोय. अँड फिकोझॅन्थिन इज प्रेझेंट. हे फिकोझॅन्थिन स्पेशल पिगमेंट असल्यामुळं त्या अल्गीला ब्राऊन कलर आलेला आहे, आपल्याला लक्षात ठेवायचं. मॅनिटॉड, लॅमॅरियन स्टार्च आर रिझर्व फूड मटेरियल्स. बॉडी इज अनडिफरन्शिएटेड इनटू होल्ड फास्ट, स्टॉक कॉल्ड एज अ स्टाइप, अँड लीफ लाईक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन कॉल्ड फ्रॉन्ट. एक वाक्य लक्षात ठेवा, ह्यांमध्ये लीफ लाईक स्ट्रक्चर आहे पण ते ट्रू लीफ नाही, अशा फोटोसिंथेटिक ऑर्गनला नाव दिले फ्रॉन्ट. द मोटाइल स्पोर्स आर बायफ्लॅजिलेटेड विथ 2 अनइक्वल लॅटरल फ्लॅजिला. फिओफायसी मध्ये मोटाइल स्पोर्स आहेत, बायफ्लॅजिलेटेड 2 फ्लॅजिला असणारे, पण हे 2 फ्लॅजिले अनइक्वल आहेत साईजला आणि लॅटरल साईडला आहेत. आपण मगाशी क्लोरोफायसी मध्ये बघितलेलं होतं 2 इक्वल फ्लॅजिला आहेत आणि अपायकल साईड आहेत. इथे मात्र फिओफायसी मध्ये 2 अनइक्वल फ्लॅजिला आहेत आणि लॅटरल फ्लॅजिला आहेत. Many species of marine alga are used as a food, for example, Laminaria sargassum. Some species are used for production of hydrochlorides. Hydrochlorides म्हणजे काय हे लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे. Hydrochlorides is a substance which form a gel-like structure in presence of water. Such hydrochlorides are used in surgical dressing and various industrial applications. For example, ectocarpus and fucus, etc. Marine algae or kelps may grow up to 100 meters in height. 100 मीटर पर्यंत ह्या वाढू शकतात. बघा सर्गॅसमचा एक फोटोग्राफ आपण बघतोय, खूप छान दिसते बघा सर्गॅसम. लीफ लाईक स्ट्रक्चर तुम्हाला दिसतील. फिओफायसी मध्ये ब्राउन अल्गी मध्ये येतं. नेक्स्ट वन इज द फ्युकस. हे फ्युकसचा फोटोग्राफ आहे, तुम्हाला सहज दिसतोय. लॅमिनारिया सुद्धा आपण बघणार आहे. हा लॅमिना आहे, हे स्टाइप आणि हा होल्ड फास्ट इथे तुम्हाला दिसतोय. Third group of algae is called as a rhodophyte, and it is a red algae. Let's study about the silent feature of rhodophyte. The first silent feature of rhodophyte is plant body, that is, these are found in marine as well as fresh water on the surface, deep sea and brackish water also. Plant body is thalloid, thallus likeच आहे मगाशी बघितल्याप्रमाणे. What is thalloid? It is undifferentiated into root, stem and leaf. Cell contains chlorophyll A and chlorophyll D, लक्षात ठेवायचंय. And fucoerythrin due to such algae are red in color. Fucoerythrin मुळे रेड कलर आलाय. Cell wall is made up of cellulose and pectin glued with other carbohydrates. Motile cells are totally absent. मग अशा आपण क्लोरोफायसी मध्ये मोटाइल सेल्स होत्या, फिओफायसी मध्ये होत्या, but in case of rhodophyte, motile cells are totally absent. Stored food is in the form of Floridian starch, that is commercially important agar-agar, which is used as a solidifying agent in tissue culture medium, is obtained from red algae. तर टिश्यू कल्चर ही एक मॉडर्न टेक्निक सध्या आहे आपल्या प्लांट मध्ये, बायोटेक्नॉलॉजी मध्ये. एका टिश्यू मार्फत किंवा एका सेल मार्फत अख्खं प्लांट कंट्रोल कंडिशन मध्ये, कंट्रोल एन्व्हायरमेंटल कंडिशन मध्ये, लॅबोरेटरी मध्ये वाढवलं जातं. ह्याला न्यूट्रिएंट मिडियम वाढीसाठी जे लागतात
त्या न्यूट्रिएंट मीडियममध्ये आगार आगार हा सॉलिडिफाइंग एजंट ऍड केला जातो. हा आगार आगार सॉलिडिफाइंग एजंट हा रेड अल्की मार्फत आपण ऑब्टेन करतो. एक्झाम्पल आहे कॉन्ड्रस, बॅट्राचोस्पर्मम, पोरफायरा, जेरिडियम, ग्रासिलारिया अँड पॉलीसायफोनिया एटसेट्रा. इथे आपण फोटोग्राफ बघताय बघा. बॅट्राचोस्पर्मम तुम्हाला इथे दिसते, ग्रासिलारिया खूप छान रेड कलरचं दिसतंय, पॉलीसायफोनिया दिसते. दे आर इन्क्लुडेड इन rhodophyceae. This is our first lecture of topic number 3, kingdom plantae. In this lecture, we have detailed studied about the division Hallophyta included in subkingdom Cryptogamia. Thank you.